તો માયાનગરી મુંબઈમાં મુશળધાર વરસાદ છે। સતત વરસાદથી મુંબઈમાં જનજીવન પર અસર પડી છે। મુંબઈના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે। મુંબઈની જીવાદોરી સમાન લોકલ ટ્રેન પણ તેના પર પણ અસર પડી છે। મુંબઈમાં હવાઈ સેવા પ્રભાવિત થઈ છે। મુંબઈમાં હાઈ ટાઈડનું એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। દરિયા કિનારે પોલીસની ટીમ ગોઠવી દેવામાં આવી છે। તો મુંબઈમાં સતત વરસાદી માહોલ અને આ બધાની વચ્ચે આપ જુઓ જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થયેલું છે મુંબઈમાં। સાથે સાથે જે હવાઈ સેવાઓ છે તેના પર પણ અસર પડી છે। મુંબઈની જે લોકલ ટ્રેન છે તેના ઉપર પણ આ મોટી અસર વરસાદને કારણે રસ્તાઓ કે જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને કેટલાક રસ્તાઓ પાણી ભરાવાને કારણે બ્લોક થઈ ગયા છે। વાહન ચાલકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। મુશળધાર વરસાદ, દરિયામાં કરંટ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। સાથે સાથે દરિયામાં હાઈ ટાઈડનું પણ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। તો દરિયા કિનારે પોલીસની ટીમ છે તેને ગોઠવવામાં આવી છે જેથી કરીને લોકો દરિયા કિનારાના વિસ્તારોથી દૂર રાખવાના પ્રયાસ। આ બંને દ્રશ્યો અમે મુંબઈના આપને બતાવી રહ્યા છે। મુંબઈમાં સતત વરસાદ જળતાંડવ જોવા મળી રહ્યું છે અને હજી પણ હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી કરવામાં આવી છે અને તેની જ આ અસર જોવા મળી રહી છે। મુંબઈના અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે અને વાહન ચાલકોને પારાવાર મુશ્કેલી છે મુંબઈમાં, કારણ કે જેમના વાહનો છે આ જે પાણી ભરાયા છે વિસ્તારમાંથી આગળ નથી જઈ શકતા અને તેના કારણે વાહનો બંધ પડ્યા, ધક્કા મારીને લઈ જવા પડ્યા છે। તો બીજી તરફ આપ જુઓ દરિયાના દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે। સામાન્ય દિવસો કરતાં દરિયામાં કરંટ વધુ જોવા મળી રહ્યો છે। હાઈ ટાઈડને લઈને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। દરિયા કિનારે પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે। मुझ समय इस पूरे महाराष्ट्र में जो मानसून है वो इस बार जल्दी आया है और आईएमडी डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं बात करूं तो तकरीबन 10 से 12 दिन की अवधि ऐसी है जो पहले आ गया है। अमूमन ऐसा होता हुआ हम देखते नहीं हैं, लेकिन इस बार ये कमाल देखने के लिए मिल रहा है और उसका असर ये पड़ रहा है कि मुंबई में कल रविवार की जो देर शाम है वहाँ से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, सोमवार की सुबह वो और ज़्यादा तेज़ हो गया है। जितने निचले इलाके हैं वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने के लिए मिली है। हमने केएम में देखा है, गांधी मार्केट में देखा है, कुर्ला में देखा है। हालात ये हैं कि कुर्ला में तो ट्रेन जो लोकल ट्रेन है कुर्ला के बाद जो कल्याण से आने वाली ट्रेन है या थाने से आने वाली ट्रेन है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि वाटर लॉगिंग पूरी पटरी पर हो गया है। तकरीबन दोपहर में 11:30 बजे का वक्त होगा जब मुंबई में जो समुद्र है उसमें तकरीबन 4.77 मीटर ऊंची लहरें आप देखने के लिए मिलेंगी। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ बैंड्रा में, समुद्र किनारा है इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो करंट है इस वक्त आपको समुद्र के अंदर वो साफ तौर पे दिखाई दे सकता है। इंटेंसिटी बेहद ज़्यादा है और इसीलिए जितने भी मछुआरे हैं उनको साफ तौर पे कह दिया गया है कि कोई भी नौका इस वक्त जो मुंबई से समेत जो जितने भी महाराष्ट्र के समुद्र तट हैं उनसे दूर उनको रहने के लिए साफ तौर पे कह दिया गया है। किसी भी मछुआरे को इजाज़त नहीं होगी या किसी भी दूसरे कंपनी को कि वो इस वक्त अपना जो नौकाएं हैं वो समुद्र में उतारें क्योंकि करंट इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आप जो देख रहे हैं सामने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, कोस्टल रोड यहाँ पे बन रही है और यहाँ पर भी खास तौर पे यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कुछ एक सर्टेन पीरियड के लिए जो ये जो साइट चल रही है यहाँ से दूर उनको हटने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो पूरी तरह से तैनात है। अगर कोई भी हादसा होता है उससे बचाव के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड पहली डिफेंस लाइन होती है जो अब तैनात हो चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्योंकि बीएमसी ने अपना एक अलग से वॉर रूम बनाया है किसी भी तरह के डिजास्टर से निपटने के लिए। एनडीआरएफ की टीम है उनको तैनात किया गया है। कुर्ला जितने भी निचले इलाके हैं अगर वाटर लॉगिंग की वजह से समस्या होती है, लेकिन अभी तकरीबन 11:30 बजे स्थिति तब ज़्यादा दिक्कत होगी कि जब 11:30 बजे समुद्र के अंदर 4.77 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और उसी वक्त अगर मुंबई में हैवी रेनफॉल होता है तो फिर पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ऐसी कंडीशन होती है कि तब आपको वाटर लॉगिंग कई इलाकों में देखने के लिए मिलेगा और वो बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक फेलियर के तौर पे भी देखा जाएगा क्योंकि अभी तक आपकी जो नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया है। अंदाजे के मुताबिक जो मोटार्स लगने थे या जो फंक्शंस उनके होने थे वो पूरी तरह फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में स्थिति काफ़ी ख़राब हो सकती है और यहीं पर जो बीएमसी है और एनडीआरएफ है और जो दूसरी अलग अलग एजेंसीज़ हैं, रूरल एजेंसीज़ हैं, वो अपने काम में इस वक्त जुटी हुई हैं। वॉर रूम बनाकर कोशिश की जा रही है कि लोगों के लिए बचाव कार्य यहाँ पर किए जाएं।
कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। તો મુંબઈ પાણી પાણી આ દ્રશ્યો મુંબઈના અમે આપને બતાવી રહ્યા છે અને આપ જુઓ શું પરિસ્થિતિ છે આ બધાની વચ્ચે પાણી પાણી મુંબઈ થઈ ગયું છે હાઈ ટાઈડની ચેતવણી આપવામાં આવી છે તમામ રસ્તાઓ છે એ પાણી ભરાતા બ્લોક થઈ ગયા છે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં પારાવાર મુશ્કેલી કારણ કે પાણી ભરાઈ ગયા છે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત મુંબઈમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે ટ્રેન સેવાઓ સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે હવાઈ સેવાઓ છે તેને પણ અહીંયા અસર જોવા મળી રહી છે તો નવી મુંબઈમાં પનવેલમાં ધોધમાર વરસાદ પનવેલ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલથી હાલાકી થઈ રહી છે લોકોને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે પનવેલના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે નવી મુંબઈનો આ પનવેલ વિસ્તાર કે જ્યાં સ્ટેશન વિસ્તાર છે ત્યાં સતત હાલાકી લોકોને પડી રહી છે પાણી ભરાઈ ગયા છે કોઈપણ વિસ્તાર એવો બાકી નથી કે ત્યાં પાણી ન ભરાયા હોય પનવેલમાં પાણી થઈ ગયું છે અને તેના કારણે વાહન ચાલકોને પારાવાર મુશ્કેલી અને અત્યારે પણ કયા પ્રકારના દ્રશ્યો છે આપ જુઓ વિઝિબિલિટી ડાઉન છે અને તેના કારણે વાહન ચાલકોએ ધોળા દિવસે પણ જે હેડલાઇટ છે એ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી છે તો મુંબઈમાં હજી પણ વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી મહારાષ્ટ્રના પુણેમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો પુણેના દોડ તાલુકામાં વરસ્યો છે વરસાદ સ્વામી ચિંચોલા ગામમાં એક કાર વરસાદી પાણીમાં ડૂબી છે ગામનો સંપર્ક તૂટતા વહીવટી તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે મુંબઈ પુણે મહારાષ્ટ્ર અને આ જે વિસ્તારો છે કે ત્યાં સતત વરસાદની હવામાન વિભાગ તરફથી આગાહી કરવામાં આવી છે જે સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થઈ છે તેના કારણે તેની અસર આ વિસ્તારો પર વધારે જોવા મળી રહી છે અને આ દ્રશ્યો જુઓ જે રીતે પાણી ભરાઈ ગયા છે અને તેમાં કારની સાથે માણસો પણ તણાતા જોવા મળી રહ્યા છે પુણેની આ સ્થિતિ છે અને ભયંકર વરસાદી આ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે પુણેના દોંડ તાલુકાના જે વરસાદ વરસ્યો છે તેના કારણે તબાહીના દ્રશ્યો પણ સામે આવી રહ્યા છે લોકોના ઘરોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે રોડ રસ્તાઓ બ્લોક થઈ ગયા છે પારાવાર મુશ્કેલી ત્યાંના લોકોને જનજીવન પર સૌથી મોટી અસર આ વરસાદને કારણે થઈ છે